حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السنن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجاري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف أبي سيد الإمام الشيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن عبد بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أحمد الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصخور سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن الصقر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس الأعدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زين سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس سيدنا الحبيب علي بن شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطس من القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن حسن سيد الشيخ محمد شرف إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زيد أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشرون الرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركة وكرامة اجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولئك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الدهرين آبد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله di dalam wa yushtaratu li sihhatis salati 'ala al-mayyit taqaddumu ghuslihi
aw tayammumihi 'indal ajzi 'anil ghusl. Wa yushtaratu, dan disyaratkan li sihhati sholati 'alal mayyit, bagi sahnya sembahyang atas seorang mayit, taqaddumu ghuslihi, disyaratkan berdahulu memandikannya. Jadi sembahyang jenazah itu mayit mandi dulu, sama sembahyang termasuk sembahyang gaib. Mun mayatnya belum mandi jangan disembahyang gaib dulu deh, mandi dulu. Au tayammumihi, atau berdahulu tayammumnya, indal ajzi anil ghusli, ketika tidak mampu atau lemah daripada mandi. Falau wujidal ma'u ba'da tayammumi li faqdihi, falau wujidal ma'u, maka jikalau didapatkan air ba'da tayammumi, setelah tayammum, li faqdihi, karena ketiadaan air. Memandikan mayit diganti dengan tayammum, alasannya karena keadaan air. Setelah tuntung memandikan mayit, air didapat. Itu kayak apa? Fa in kana fi mahallin, maka jika ada ia di satu tempat, yaghlibu fihi faqdul ma'i, yang kebiasaan pada tempat itu tidak ada air. Au yastawi, atau sama, kadang ada air kadang tiada. Au yastawi faqduhu wa adamuhu, atau bersamaan tidak adanya air, fala i'adata, maka tidak usah diulangi. Diulangi di mandi mayit kada. Ini mayit mandi digantikan lawan tayammum karena tidak ada air. Setelah tuntung memandikan, banyu ada, apakah dengan hujan, apakah dengan ada yang membawakan, apakah ini diolah kada? Tidak usah diolah, karena memang dia berada di satu tempat yang memang tidak ada air, atau memang keberadaan airnya itu bersamaan antara ada dan tiadanya. Wa in kana fi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma'i, fa in kana, jika ada ia, fi mahallin, di satu tempat, yaghlibu fihi wujudul ma'i, kebiasaan di tempat itu ada air, seperti di daerah kita. Yalah, daerah kita kan sudah kebiasaan ada air. Lalu kemarau, kan ada banyu, mandi, mestinya mayat dimandikan, tapi karena tidak ada air lalu ditayammumi. Setelah selesai tayammum, air datang, apa dengan hujan atau dengan cara yang lain, itu kayak apa? Wajibal i'adatu, maka wajiblah mengulangi mandinya, maka mayit tadi wajib dimandikan kembali. In wujida qabla dafni, jika didapat airnya itu sebelum ditanam, sebelum dikubur, walaupun sudah disembahyangkan tapi belum dikubur, ulang. Fa in wujida ba'dahu, maka jikalau didapat air ba'dahu, ba'da dafni, setelah dikubur, setelah ditanam, tuntung ditanam, hujan, ya kada, sudah deh palayun basyu, maka tidak usah dibongkar. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah keadaan mayit tadi, tapi sudah ditanam. Khilafan di Ibni Hajarin, berbeda pendapat bagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Walaupun Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ujar Rusiddin dibongkar, mandi pulang. Nah gitu. Wa tasihu sholatu alaihi qabla takfinihi malal karahati. Timbul pertanyaan, bolehlah menyembahyangkan mayit sudah tuntung mandi tapi belum dikapan, sembahyang gaib, bolehlah. Nah,
atau sembahyang jelas. Wa tasihus sholatu alaihi, dan sah menyembahyangkan atas mayit qabla tafinihi, sebelum dikafannya mayit, ma'al karohati, walaupun makruh. Ma'al karohati beserta makruh, tapi sah aja, sah. Wa yusannu an takuna sholatu alaihi bi masjidin. Wa yusannu, dan disunatkan, antakuna sholatu alaihi, adalah menyembahyangkan atas mayit itu di masjidin, di masjid, jangan di rumah aja, di masjid. Nah, wa bisalasati sufufin, dan dengan 3 saf, fa'aksara atau lebih, pokoknya dengan 3 saf, usahakan 3 saf. Kalau orangnya lebih sudah yang penting minimal 3 saf. Kalau ada orang berlima, ulah 3 saf. Punya ulah 3 saf atau lebih, li khabarin, karena hadis Nabi nanya hari bermanfaat lawan mayit, masalah saf aja itu bermanfaat lawan mayit. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min muslimin yamutu, tidak ada seorang yang Islam meninggal dunia, fayusalli alaihi, lalu menyembahyangkan atas dia salah satu sufufin, 3 saf, illa ghufira lahu, kecuali diampuni dosa baginya. Dadah manfaatnya tuh, manfaat 3 saf tuh. Bila sampai 3 saf diampuni Allah Ta'ala, masjidnya gan lanjut. Nah halus sih. Bama masjid gan banget, sesap 100 tuh. Nang diundang 100-nya sesap aja kan dah gitu. Bagi 3 saf. Minimal 3 saf. Kita teriaklah. Bes wayas kutul fardu bisolati sabiyil mumayyiz. Wayas kutul fardu, dan gugur ke fardu kifayahan, bisolati sabiyil mumayyiz, dengan menyembahyangkannya satu orang kanak-kanak yang mumayyiz, walau ma'a wujudir rijal, sekalipun ada banyak laki-laki yang tua. Maka nampak garang sampai kanak-kanak aja yang menyembahyangkan nang tuha kada 4 mungkin bermasalah. Contoh, ini hati-hatilah. Tadi aja melihat video, dulu dia melihat sudah, jurang Wahabi ini daur juga. Orang keluar bermabuk mati, syahid dia. Mati kelaka tuh, ini keluar bar itu kan mabuk nih. Mabuk, kecelakaan, mati syahidnya, karena masih mati kecelakaan syahid. Ini mabuk tong. Agar tahu jadinya taubat dalam beberapa menit, dubat datang 5-6 mabuk. Nggak pikirkan mabuk. Orang nang taubat tuh kada mabuk. Munnya dalam keadaan mabuk taubat ada kayak itulah. Bakonyol banget orang nih, dua orang mabuk mati kecelakaan, padahal kan mati syahid cuma. Nah, padahal dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba perhatikan, mudminu khamrin, orang yang selalu mabuk, hari-hari mabuk, iza maradha atau maridha, apabila dia sakit, fala ta'uduhu, jangan dibizok, atau jangan dibizok lah, jangan diilangi, jangan diilangi. Fa iza mata, apabila orang pemabuk kada bertobat, apalagi mati mabuk, fala tahduru, fala tashhadu,
janazatahu, janganlah kalian ikut menyaksikan, menghadiri jenazahnya. Hati-hati itulah mati orang dalam keadaan mabuk, biar amplopnya 50.000 ke dosa gitu. Dosa gitu. Leh, mudminu khamrin, kalau tobat mati mabuk ri. kalau tobat mati mabuk, fala tashhadu janazatahu, janganlah kalian ikut menyaksikan jenazahnya. Lalu kadenang hapunnya tolak, pondokan kada tolak, nang doha kada tolak. Pada fardu kifayah nih, ya sudah jalan nang keluar nih, cari kakanak sikong kanakan dika Al-Qur'an nih. Kanakan dika Al-Qur'an lah jarinya ngano sembahyang kifayah. Nanya Allahu Akbar, bacanya Fatihah. Allahu Akbar, salawat gini paling handap sudah kekanakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, bacanya maufillahu warhamhu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sahlah sah. Gugurlah fardu kifayah lawanang tuha itu gugur sudah. Mananya dalilnya ada dalam kitab Bajuri itu. Ada dalam kitab Bajuri. Anunya mana? Nasnya mana? Anunya nih wayaskutul fardu, dan gugur keparduan bisolati sabiyil mumayyizi, dengan menyembahyangkannya seorang kanak-kanak yang mumayyiz, walau ma'a wujudir rijal, sekalipun ada laki-laki yang tuha, li'annahu min jinsihim, karena kanak-kanak itu min jinsihim, dari jenis mereka, ma'a kaunil maksudi, beserta keadaan yang dimaksud, minha dari sembahyang atas mayit, ad-doa, yaitu doa. Kan tujuan menyembahyangkan mayit itu kan doa, gada doa. Ini malah lagi ke kanaknya ya, bek dalilnya bek huwa aqrabu ilal ijabah, kan bondokan kan. Nah, kalau huwa sabi aqrabu ilal ijabah, itu lebih dekat lagi kepada dikabulkan daripada nang doa ini pendustaan, penguyaan, penguliran. Nah, ini kan nabi kayak mau belajar bundukan kipayah nang kanak-kanak itu jar. Nah, dangin dulu tujuan kipayah itu napa garang? Ini pian ulun betakun dulu, tujuan sembahyang kifayah itu, tujuan sembahyang fardu kifayah, maksud sembahyang atas mayit itu apa? Ad-doa alaihi, mendoakan lawan mayit. Ini bang hasilnya. Kakanak lawan nang tuha, mana nang lebih dekat ijabahnya? Laluran naya itu. Laluran naya, nah iyanya benci. Nah iyanya itu kan tuju lawan pondokan. Wa huwa aqrabu ilal ijabah, maka bihaza, karena alasan ini, paroka adamu sukutihi bihi fi raddis salam, berbeda, tidak gugur keparduan bihi dengan kanak-kanak yang mumayyiz fi raddis salam, dalam menjawab salam. Nah, sekarang berbeda. Kan tujuan sembahyang jenazah itu adalah doa. Sekarang masalahnya berbeda. Nang fardu kifayah lagi. Seandainya ini kita berkelompok. Masuk orang memberi salam, lalu nang menjawab salam ini siapa? Nang menjawab salam ini siapa harian tinggal? Siapa hari? Jakir jawab.
Kamu kan anak pikir. Kir, kok dah anggap sobi lah, Waalaikumsalam jar nang sobi. Si kong jawab, nang tuha ini kada nang jawabnya. Gugurlah fardu kifayah kada. Bedakan lah ninya tadi. Wa bihada, dengan alasan ini parakah, alasan ini apa? Alasannya kan doa. Ya kalau nah, parakah berbeda adamu sukutihi, tidak gugur fardu kifayah bihi bisabiyil mumayyiz, dengan kanak-kanak yang mumayyiz biradis salam, pada masalah menjawab salam. Duha berani aja gak kanak aja jawab ya nyari jenang itu tuh. Terlalunya berencana sudah ya, berencana sudah. Rupanya aja pengleh, rupanya aja pembakal ya. Pembakal mengadakan acara di ruangan, kan anak ada di dua ikong, nang lainnya orang duha, nang jamaah ada nih kada ketujuan pembakal. Ada ketujuan pembakal, ada di setting dulu, lah kena bila memberi salam gak menyebut doa, menjawab kami nang doa berendayan aja, wah pembakal mau merapi ijes dulu lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika kan berdua nang Tuhannya ranai, sahlah kada sah. Gugurlah fardu kifayahnya kada gugur. Kenapa? Karena fa innal maqsuda minhu al amanu likullin minal musallami. Fa innal maqsuda, maka bahwa yang dimaksud minhu dari salam itu al-amanu, keamanan, likullin setiap orang, minal musallimi wal mujib, minal musallimi daripada yang memberi salam, wal mujib. Nang dicari itu kan kada doa, nang dicari keamanan kada, kedamaian tuh bagi nang memberi salam ataupun nang diberi salam atau nang menjawab. Jadi wa anna kullan minhuma, dan bahwa setiap satu dari keduanya yang memberi salam dan yang menjawab salam salimun minal akhar, memberi keamanan lawan yang lain. Wa amanus sabiyyu la yasihu, keamanan kanak-kanakan itu kada sah. Mau bina mesti kanak-kanakan memberi keamanan kan yasah. Wala yaskutul fardu teteh. Ada lagi masalah sembahyang kifayah laki-laki ada aja, tapi bini-bini namang gawi di apa tuh kisahnya ya. Kardahwaina nang apakah sebabnya timbul nang menyembahyangkan jenazah ini bini-bini, padahal ada aja laki-laki, soh aja lah. Nah, wala yaskutul fardu, dan tidak gugur fardu kifayah bisolatin nisa'i, dengan menyembahyangkannya perempuan. Sembahyangnya sah aja ya, cuma kewajiban kada gugur. Ma'a wujudi zakarin, beserta ada laki-laki, walau sobian, walau laki-laki itu kan anak. Kenapa bibinian nang nyembayakan? Kada ada nang Tuhannya jar, kan anak bang, ada aja sekong itu, nan itu tuh disuruh. Kada mon bibinian. Li'annahu akmalu minhunna, li'annahu karena sobi akmalu minhunna, lebih sempurna daripada perempuan. Fa'ilam yusalli, maka jikalau tidak menyembahyangkan, amarnahu biha, maka hendaklah menyuruh ia dengan menyembahyangkan tadi.
Munya suruhnya dia anak tadi teh bain imtana'a, maka jikalau bertegah kedah koninya ba'da zalik tuwjihal fardu ilaihinna, maka diarahkanlah fardu kifayah kepada mereka, kecuali kan anak tiga dasar kada bisa ada hakun di pangajar bukanya ayo sudah bini-bini namanya membahayangakan habis. Kemudian keluar wa yukabbaru alaihi ay alal mayyit, ditakbirkan atas mayit iza sulliya alaihi, apabila disembahyangkan atasnya, ditakbirkan arba'u takbiratin, 4 kali takbir. Boleh? Babilanya disembahyangkan mayit nih ditakbirkan 4 kali takbir, termasuk takbiratul ihram. Coba qauluhu arba'u takbiratin. Wa yajibu qarnun niyati bit takbiratil ula, dan wajib menyertakan niat di takbir yang pertama. Di takbir pertama inilah berniat, pahamnya kalau lah baiklah paham aja. Nah, allati hiya takbiratul ihram, yang dia takbiratul ihram. Wala yajibu alal imami niyatul imamati, wala yajibu, dan kada wajib alal imami atas imam niyatul imamah, niat menjadi imam, itu wajib. Fa inna waha, maka jikalau meniatkan si imam menjadi imam, hasalalah sawabu, maka hasil baginya pahala menjadi imam. Wa illa, dan jika tidak, fala, maka tidak hasil pahala menjadi imam, tapi tetap sah sembahyang fardu kifayahnya. Paham Bik? Lah, nah, wala budda min niyatil iqtida'i in kana muqtadiyan. Mun makmum maka wajib berniat menjadi makmum. Wala budda, dan wajib min niyatil iqtida'i, daripada niat mengikut imam, in kana muqtadiyan, jika adalah dia menjadi makmum atau mengikut imam. Walau nawal imamu mayyitan hadiran au ghaiban, walau nawal imamu, dan jikalau meniatkan imam mayyitan hadiran, menyembahyangkan mayat yang di hadapan, au ghaiban, atau mayat yang gaib, wa nawal imam wa nawal ma'mumu, dan berniat oleh si makmum mayyitan akhara kadzalik, mayat yang lain seperti itu juga jaza boleh. Lah, imam berniat lah, berniat sembahyang gaib, makmum kada berniat hadir, sah lah, boleh. Imam berniat sembahyang hadir mayit, ada isi makmum berniat sembahyang gaib, sah jaza, li'anna ikhtilafa niyatihima la yadur, karena bahwasanya perbedaan niat keduanya imam dan makmum la yadur, tidak merusak. Walau takhallafal ma'mumu an imamihi, jikalau badudi oleh makmum, badudi dari imamnya, bitakbiratin, dengan takbir. Badudi itu harus takbir. Bila uzrin, kada ada uzur, hatta syara'a fi ukhra, sampai masuk imam pada takbir yang lain, batalat salatu, batal sembahyang. Badudi Allahu akbar, adalah
Da imam nya takbir udah Allahu akbar. Kemudian berdirinya nih takbir kedua imam Allahu akbar. Kada takbir lagi nya nih. Itu takbir nang ketiga. Inya makmum hanya nang kedua batal bari. Batal gitu. Paham lah. Batal. Izil iqtida'u innama yazharuna fit takbirati. Izil iqtida'u karena mengikut di sini hanya saja zahir dalam takbir. Fatakhallufu bi takbiratin berbeda atau berselisih dengan takbir imam takhallufun fahishun, yaitu perbedaan yang jahat atau membedai yang jahat. Yusbihu takhallufa bi rak'atin, menyamai membedai imam satu rakaat. Tapi kada uzur lah, kada uzur tu apa sih hajanya takhallafa. Jadi arba'u takbiratin, 4 kali takbir bi takbiratil ihram, dengan takbiratul ihram. Walau kabbara khamsan, keluar. Walau kabbara khamsan, jikalau takbir seseorang 5 kali. Sembahyang dipayah 5 kali takbir. Rupanya amplopnya gana Abu Nawas 5 kali takbir, batal lah. Lam tabtul, tidak batal. Walau amdan, sekalipun sengaja. Iya, walaupun sengaja 5 kali takbir kada batal juga. Kada batal. Li'annahu innama zada, karena bahwasanya hanya saja menambah ia zikran malam ya takid butlana dzalika li jahlihi. Itu selama dia tidak meyakini batal nang demikian itu. Kenapa li jahlihi? Karenanya bodoh juga. Wa illa muninya meyakini 5 kali takbir batal, batalat salatuhu li'annahu fa'ala mubtilan fi i'tiqadi. Lakin tetapi lau khammasa imamuhu lam yutabi'hu. Lakin tetapi lau khammasa imamuhu, jikalau 5 kali takbir oleh imamnya, lam yutabi'hu, maka tidak usah mengikut makmum akan imam, bal yusallimu, bahkan salam aja. Biar imam 5 kali takbir, seorang salam, ni imamnya nang 5 kali ulah, nah jadi imam 5 aja, nah tinggalkan imam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3, Allahu akbar. Makmum mengira salam, kayaknya tak ada ulang takbir. Allahu akbar, nah 5 kali salam lagi makmum aja, tinggalkan aja deh imam. Nggak usah ditunggui bang. Iya iya menunggu itu walahian benarnya umpama tuh amuk imam. Au yantaziruhu, atau menunggu ia akan imam liyusallima ma'ahu, untuk salam bersama imam. Wa huwa afdalu, wa huwa menunggu afdalu, lebih afdal.
habis. Kemudian wa yaqra'ul musalli al-Fatihata ba'da takbiratil ula ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah.